جب میرے بچپن کا دور تھا، جب میں اسکول گوئنگ تھی، تو ایک میگزین آیا کرتا تھا، مجھے بڑی اچھے سے یاد ہے، شاید اب نام چلے لے دیتے ہیں، تعلیم و تربیت. اور جو میری ایج گروپ میں فال کرتے ہیں ان سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہوا کہ تعلیم و تربیت ایک میگزین کا نام تھا. تو تعلیم اور تربیت جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے. اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو جو ماں باپ ہیں، جو والدین ہیں، وہ بچوں کے جو تعلیمی تقاضے جائے وہ ضروریات ہیں ان کو تو پورا کر رہے ہیں، لیکن تربیت کے معاملے میں بچے اور والدین دونوں کسی کشمکش کا شکار دے رہے ہیں. جب بچپن میں، ہمارے بچپن میں پوچھا جاتا تھا کہ بیٹا آپ کا ہیرو کون ہے، تو ہم ہمارے پروفٹ کا نام لیا کرتے تھے، میں اپنے فادر کا نام لیا کرتی تھی، میں اپنی مدر کا نام لیا کرتی تھی. لیکن جو آج کل کے بچے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ہیرو اسپائڈر مین ہے، اس کا ہیرو روما انڈیانا ہے، اس کا ہیرو ڈوریمون ہے. تو یہ کتنے جو ہیں وہ آج کے وقت میں چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. بچپن میں ہمیں مورل لیسن جو سٹوریز تھیں اس طرح سے سنائی جاتی تھیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، اتفاق میں برکت ہے، اور ہماری جو اسلامک ہسٹری کی جو سٹوریز ہیں وہ ہمیں بتائی جاتی تھیں. نو ڈاؤٹ آج بھی یہ ساری کہانیاں، یہ ساری ریلیجیس ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، لیکن شاید ہم اپنے بچوں کو وہ کنوے نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس پوری صورتحال پر ہم بات کریں گے، اس ٹاپک پر، عنوان پر بات کرنے کے لیے جناب ساحل ادیم صاحب موجود ہیں. ہی از ریئلی ایکٹیو آن سوشل میڈیا اور بڑی زبردست ڈیبیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. ساحل، وارم ویلکم ٹو آور شو ان نیو پاکستان. مجھے بتائیے گا کہ بچوں کے ہیروز ہونا کیوں ضروری ہیں؟ بچوں کے نہیں، بڑوں کے بھی ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن بنایا ہے نا ہماری کیمسٹری کا، اگر آپ وہ کیمسٹری کو تھوڑا سا بھی گہری نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری کیمسٹری خود ہیرو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. اگر نہیں ملتا تو بنانا شروع کر دیتی ہے. وہ امیجنری ہوتا ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے گفٹ ہو تو کوئی قریب کا کوئی ماں باپ یا کوئی ایسا ریئل ہیومن بینگ جو کہ وہ والا کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے، جس کو کیریکٹر کہتے ہیں، ورچوز کہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ دونوں کے بیچ دنیا کے ہر انسان میں کامن بنائے ہوئے ہیں کہ جو والے ورچوز جو کہ ہماری فطرہ میں ہیں، وہ جو پریکٹس کرتا ہے تو ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف. سو اٹس ناٹ دیٹ وی کوئی ایکسٹرنل ڈیمانڈ نہیں ہے، انٹرنل ڈیمانڈ ہے. کوئی پولیٹیکل ڈیمانڈ نہیں ہے، ایک نیچرل کیمیکل ڈیمانڈ ہے انسان کی کہ وہ ہیرو جو ہے نا ہر وقت ڈھونڈتا رہے. ہر انسان ہر وقت ہیرو ڈھونڈ رہا ہے. آپ وہ نوٹ کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی بندے کی یا دوسرے کی میمکری کرتا بڑا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیمسٹری خود ڈیزائن کرتی ہے کہ وی نیڈ سم ہیرو. کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کی تلاش ہر وقت رہتی ہے. اب وہ کوئی زیادہ چیزوں کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑی چیزوں پہ فٹ ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ہم کسی نہ کسی کو کر لیتے ہیں، اور کوئی اصلی بندہ نہیں ملتا تو پھر ہم کارٹون کریکٹر بنا لیتے ہیں اس کا کہ وہی کسی کو ریپرزنٹیشن تو دو، سمبلائز کرو اس چیز کو جو میرے اندر کی ڈیمانڈ ہے. دس از وائی ایوری ون یو نو ہیز اے ہیرو. مطلب کوئی تکا تو نہیں لگتا نا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے. کوئی اور چیز اتنی کامن نہیں ہے جتنا دس ورڈ رول ماڈل یا ہیرو. تو یہ ہماری انٹرنل کیمسٹری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ساحل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں اور بڑوں دونوں کو ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، تو مورل کہانیاں بھی موجود ہیں، ہیروز بھی موجود ہیں، لیکن پھر ہمارے بچے کیا کہیں اور مصروف ہیں؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی پتہ، ہر انسان ادھر ہی مصروف ہے جدھر بچے مصروف ہیں. ہم نا بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں چونکہ وہ باہر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ادھر ایشو ہے. اصل میں ایشو ہمارے اندر ہے. مطلب ایوری بڈی ہیز دا سیم کیمسٹری. میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں اٹس ناٹ کہ ہیرو کیوں بنانا ہے. آپ کو یہ تب پتہ چلے گا اس کا جواب جب آپ کو پتہ چلے گا ہیرو کرتا کیا ہے ایک انسان کے ساتھ. جب آپ کو یہ پتہ چلے گا ہیرو کرتا کیا ہے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ضروری چیز تھی کہ صحیح ہیروز کا انتخاب کیا جائے. ورنہ یہ میں نے آپ سے کہا نا ہماری انٹرنل ڈیمانڈ ہے. اگر صحیح ہیرو نہیں بنائیں گے تو غلط ہیرو انسان خود ہی بنا لے گا، کیونکہ جو ریلا چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹاپ پہ ہوتا ہے ہم اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں. بیکاز جو سب کر رہے ہیں، ایک نیچرل ہیومن بینگ جو بچہ ہے وہ یہ نہیں فیصلہ کر سکتا یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. وہ جو سب کر رہے ہیں وہ نیچرل سب ایک پریشر ہوتا ہے انسان پہ کہ صحیح کر رہے ہوں گے. لیکن ہمیں تو ریلیجیسلی بھی پتا ہے، اب سائنٹیفکلی بھی پتا ہے، اور فلسافکلی بھی پتا ہے کہ جو انٹرنل کالنگ کی آواز کے سوالوں کا جواب دیتا ہے وہی صحیح ہیرو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فطرہ بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ میں نے تجھے اپنی فطرت پہ بنایا ہے. تیرے اندر سے وہی سوال اٹھیں گے. مطلب پورے کے پوری بنی نوع انسانی میں شروع سے وہی سوال اٹھتے آ رہے ہیں. تو اس لیے اس نہ کہ میں مسلمان ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس سے بہتر ہیرو لا کے دکھائیں جو میرا نبی ہے. وہ اندر کی اس فطرہ کو سارے کے سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. سو what I'm going to
कीप एम्फसाइजिंग कि जब वो वाले कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चों में नहीं होगी, कि जो वो वाले वर्च्यूज की है, जो अंदर के फितरा की आवाज देते हैं, एम्पैथी होती है उसके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस होता है, उसके अंदर करेज टू प्रैक्टिस दिस वर्च्यूज होता है, उसके अंदर हर वक्त सच बोलने की एक जुर्रत होती है जो कि उसी करेज के ऊपर बैठती है आके, तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये इतना अट्रैक्टिव क्यों है। आप किसी भी एक 2 नंबर बंदे को जितना मर्जी मेकअप करा के बिठा दें और एक वर्चुअस बंदे को जिस मर्जी हुलिये में बिठा दें, कुछ दिनों के अंदर पूरा का पूरा रेला उस वर्चुअस बंदे के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है अंदर की कोई केमिस्ट्री, उसकी डिमांड है। इट डजंट रियली मैटर व्हाट ही लुक्स लाइक, व्हाट ही एक्ट्स लाइक, वो जो जिस तरीके से अपना किरदार शो कर रहा है और जो असली में कौन वर्च्यूज का जो किरदार जिस पे मबनी है वो शो कर रहा है, तब होगा ऐसे काम। अब कैरेक्टर बिल्डिंग तो है नहीं हमारे बच्चों के अंदर, हम आपको तो पता है स्कूल में क्या कैरेक्टर हम बिल्कुल मुझे ऐसा कई दफ़ा लगता है जब मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ, यू माइट डिसएग्री, कि शायद हम 2 एक्सट्रीम पर हैं, मॉडरेट नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से सख्ती दिखाई जाती है कि बिल्कुल जो है वो टेक्नोलॉजी को नहीं इस्तेमाल करना, या फिर दूसरी साइड पे हर चीज़ के लिए आज़ाद कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, बीच में बैलेंस इख्तियार नहीं किया जा रहा। तो अब टेक्नोलॉजी तो है, नई नई चीज़ें तो है, जिद्दत तो आ गई है, वक्त के तकाज़े भी बदल गए हैं, तो इसमें रहते हुए हम टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, या पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी तो एक इंटरफेस है। रोल मॉडलिंग और हीरो जो है ना वो कहीं से भी मिल रहे हैं उनको। मैं आपको फिर बता दूं, टेक्नोलॉजी आपको इस केमिस्ट्री से ज़रा सा दूर करेगी, बिकॉज इंसान को फिजिकल इन 5 सेंसेस के अंदर वो एक्सपीरियंशियल डायग्राम जो उसको महसूस कर सके ना, तो एक फिजिकल इंसान जब कोई हरकत करता है ना, उससे ज़्यादा मैंने कितनी किताबें पढ़ी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी अगले 30 सेकेंड में। मैं जब तक आपके सामने ये वाक्य नहीं होगा ना, तब तक वो वाला प्रेशर आपकी केमिस्ट्री को चेंज नहीं करेगा कि जो वर्च्यूज को क्रिएट करते हैं। अब मेरे ध्यान में ना एक सेकंड में आपने रोल मॉडल बोला है, तो 8-10 ऐसे बंदे नजर आए जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ ये काम करते रहे। मैं आपको एक रीसेंट वाक़या सुनाता हूँ। मैं जोंग टेलीकॉम में था, तो जब ये 5 सिमों का बैन लगा है ना पाकिस्तान में, पहले नहीं था, पहले 10-10 12-12 सिमें रख सकते थे हम। तो जब 5 सिमों का बैन लगा तो मेरी कंपनी के सीईओ ने हमें हमारी मीटिंग कॉल की, अपने टॉप के जो इनर सर्कल की मीटिंग कॉल की, डिसीजन मेकर्स की, और उन्होंने सीईओ ने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा मसला है, जोंग टेलीकॉम तो डूब जाएगी, क्योंकि हम तो लास्ट कंपनी थे उस वक्त। तो सीईओ ने अपने सर्कल में स्टार्ट किया, तो हमारे रेगुलेटरी के जो चीफ थे उन्होंने कहा मैं पीटीए का ये जो मेमो आया है इसको मैं ज़रा बातचीत करता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई ही वाज द चीफ ऑफ रेगुलेटरी, तो इसको मैं 6-8 महीने तक डिले करा दूंगा, आपसे मैं बेचें जितनी बेचते हैं। फिर सीईओ ने मेरे सेल्स के हेड से पूछा कि कितने का नुकसान है, तो उसने कहा अरबों का नुकसान है, हम तो डूब गए हैं, बिकॉज हम तो सर्वाइव ही दूसरी सिम तीसरी सिम के तौर पर कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी के चीफ ने कहा कि भैया आप फिक्र नहीं करें, आप 6 महीने तक बेचें। करते करते मेरी तक बारी आनी थी, मैं सीईओ के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर बैठा था, मेरे सीईओ उधर बैठे हुए थे। अब करते करते जो जहाँ पे मेरे साथ हर एक पे प्रेशर तो है, नौकरी लाइन पे लगी होती है, जो बड़े बूढ़े कह रहे हैं बस आप वही करने होता है, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट नहीं करते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द मनी। नाउ अंडरस्टैंड हाउ हीरोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कैरेक्टर इन अदर पीपल। करेज कैसे देते हैं? अब मेरे अंदर कोई करेज नहीं थी उस मीटिंग में। आपको मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ जो आखिरी मेरे ज़हन में आई है। हाँ। जब वो बात मेरे साथ वाले भाई साहब तक पहुंची, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे, उबैद सलीम साहब, माय कॉलीग, स्टिल इन आई थिंक टेलीकॉम, नॉट इन जोंग एनीमोर। तो उन्होंने जब वो मेमो पढ़ी तो उन्होंने कहा कि सर पीटीए ने तो कहा है इफेक्टिव इमीडिएटली, आप ये 6 महीने की सिमें बेचने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो रेगुलेटरी के चीफ बहुत सीनियर थे, बहुत सीनियर हमारे, आई मीन ही इज वन ऑफ द मोस्ट, ही इज लाइक अ फादर ऑफ टेलीकॉम टू मी। एंड ही सेड उबैद बेटा बातें ना करो, इस वक्त तो ज़्यादा आपको नहीं पता, ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद की हमने, ऐसे ही काम होता है इधर। तो उबैद सलीम ने फिर इसी तरीके से मेमो खड़े होके आंखों से आंसू जा रहे थे, इतना प्रेशर होता है कि he said and I cannot forget this statement of his, he said but sir my father never raised a thief, मैं तो ये काम तो चोरी और फ्रॉड में आता है, मैं तो इसके ऊपर साइन नहीं करने वाला। आप यकीन नहीं करेंगे ना भैया, जैसे ही उस बंदे ने ये बात की अचानक मेरी केमिस्ट्री बदल गई कि हाँ सब कुछ गलत तो हो रहा है, हर एक को पता था गलत हो रहा है, मगर वो करेज जो होती है ना उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो खड़ा हो जाए, जो गंगा के उल्टे तरफ खड़ा हो जाए कि भाव जितना मर्जी तेज हो, सॉरी मैं मेरी जो वर्चूज कैरेक्टर बिल्ड किया गया मेरे माँ बाप की तरफ से वो यहाँ चैलेंज हो गया। अब उनके माँ बाप ने जितनी भी मेहनत की थी वो मेरे कैसे काम आई कि वो करेज मुझे मिल गई कि फिर मैंने कहा मैं भी नहीं साइन करा भाई, क्योंकि फ्रॉड तो फ्रॉड है, चाहे जो मर्जी कर रहा हो उधर, चाहे सीईओ हो या चाहे सीटीओ। दिस इज वे रोल मॉडल्स क्रिएट दैट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट हम सबके सामने होते हैं। साहिल, हमारे जो रोल मॉडल्स जो है ना वो कहीं फिजिकली चाहिए होता है। साहिल, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो कौन हैं? अभी आपको जैसे पता है कि बड़ा मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं, शायद ओवरऑल ये टिकटॉकर जैसी जो एप्लीकेशंस हैं या जो सोशल मीडिया जो मशहूर पर्सनालिटीज हैं, हमारे बच्चों के वो आइडियल हैं। पेरेंट्स का इस पे भी कंसर्न है। इसके लिए भी अगर कोई टिप या कोई बात आप शेयर करना चाहें, लास्ट कमेंट लूंगी आपसे मैं इस पर साहिल, क्विकली। देखिए, मैं आपको बहुत आसान से फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो बच्चे जितना टिकटॉक देख रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा वही वाली वल्गैरिटी माँ बाप GOARY पे देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, टॉक शोज में गाली गलौज चल रहा होता है, वही ड्रामे वही वाली फिल्मों में तकरीबन टिकटॉक के बड़े वर्जन को ड्रामा मूवी कहते हैं हम। जब अम्मा शाहरुख खान की फैन होगी ना तो बेटा फिर मोहल्ले में कटरीना कैफ ही ढूंढेगा ना जाके। ऐसे नहीं होता कि बच्चा मुफ्त में टिकटॉक का फैन बन जाए। वी आर creating replicas of our own selves in our children। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। सीरतुन नबी की किताब टेबल पे पड़ी होती है, सामने हॉलीवुड की फिल्म लगी हुई होती है, 3 घंटे की इतनी जबरदस्त करोड़ों डॉलर की लगी हुई हॉलीवुड फिल्म वो छेड़ देगा, और एक माँ बाप जिनको कहानी सुनानी नहीं आती वो डॉक्यूमेंट्री की तरह सीरा सुनाएंगे, तो बच्चे ने तो नहीं फिर रोल मॉडलिंग करनी ना। बच्चे ने तो देखना है कि मॉडल कौन सी है, रोल मॉडल। हम हमेशा बेचारे बच्चों पर तो तनकीद कर देते हैं कि हाय देखो मेरा बेटा कार्टून एडिक्टिव है और वो टिकटॉक वीडियोस बना रहा है, लेकिन उसके पीछे पसे मंजर में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो कॉपी कर रहा है अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को भी। तो सबसे पहले अगर हम अपने बिहेवियर, अपनी ज़ात को ठीक कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली वो खुद से बेहतर हो जाएगा। साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ ही हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।